प्यारे भाइयों, साथियों, दोस्तों, देशपाल भगत यादगार हाल विच जुड़े मेरे वीरों भैनों, सब तो पहला मैं सोहन सिंह पखना ते उन्हां दे साथियां दे सामने मस्तक हुंदा हाँ, उन्हां दी याद नूं सलाम करदा हाँ ते तुहाडे नाल उन्हां नूं याद करन विच शामिल हुंदा हाँ। इस तो पहला असीं झंडे दा गीत वेखिया जिहदे विच वो यात्रा जिहड़ी सी सारी वो दिखाई गई ते इस मैं तुहाडे नाल कुछ विचार जिहड़े है वो साझे करांगा और मैं खास करके पंजाब दी जिहड़ी सांझी विरासत है, पंजाब दा जिहड़ा खिता है, ये पंजाब की है, असीं इहनूं किद्दां समझदे हैं जां मैं इहनूं किद्दां समझदा, मैं थोड़ा वो तुहाडे सामने पेश करांगा। कुछ इत्थों दियां नाबरी दियां जिहड़ियां रवायतां जिहड़ियां किवें इत्थे पणपियां उगमियां उन्हां बारे गल करांगा, थोड़ी जी किसान अंदोलन बारे गल करांगा, थोड़ी जी शाहीन बाग बारे गल करांगा। ये थोड़ियां गल्लां मैं तुहाडे सामने रखांगा। मैं शुरू करदा कि जदों असीं इत्थे अज सारे इकट्ठे होए हाँ तो साडे मनां विच कई सवाल हैं कि इस स्थान का की महत्व है जो हर साल सानू इकट्ठियां करती है। इस स्थान का नाम जो ये नाम है देश भगत यादगार हाल, ये नाम क्यों रखा गया है? साडे सामने कई सवाल हैं। साडे सामने ये सवाल है कि किहो जे समय ने जदों असीं इकट्ठे हो रहे हाँ। मैं एक लेखक हाँ तो मैं इस सवाल नूं अपने आप नूं भी, साथी लेखकां नूं भी ते उन्हां लोकां नूं भी जिन्हां नूं पढ़े लिखियां दी भाषा विच बुद्धिजीवी जां दानश्वर कहा जाता है, उन्हां नूं करना चाहांगा कि असीं जिहड़ी लिखत जिहड़ी साडी लिखत है उसकी सियासत की है। मैं बहुतियां गल्लां साहित्य के हवाले नाल, प्राप्त साहित्य के हवाले नाल करांगा। मैनूं इस गल का भी एहसास है कि मैं सारियां गल्लां दा जवाब नहीं दे सकदा। मेरे जिहड़े जवाब है जां मैं जो भी सामने रखांगा उहदे नाल बहुत साथी असहमत होणगे। मैं पर कुछ मंतक, कुछ मसले, कुछ सवाल तुहाडे सामने जरूर पेश करांगा। मेरे जवाब इसलिए भी सीमित ते समझौतावादी हो सकते हैं क्योंकि मैं अपनी सारी उम्र जिहड़ी है वो स्थापति दे विच बैठ के गुजारी है। ये मेरी एक सीमा है, इसलिए मेरे जवाब अधूरे होणगे। पर मेरा ख्याल है कि जिंदगी हमेशा अधूरी हुंदी है, अधूरे होना ही जिंदगी है। इत्थे सारे गल्लां तो पहला मैं एक नुकता जिहड़ा है वो उठाउणा चाहांगा कि असीं बहुत देर तो ये कह रहे हैं कि सरमाएदारी निज़ाम संकट विच है। इस विच कोई शक नहीं। सरमाएदारी निज़ाम ते वार-वार संकट आउंदे हन ते वो इन्हां नूं हल करन लई मजदूरां, किसानां, मध्यवर्गी जमातां ते होर वर्गां नूं लगातार दबाउंदा है, आपसी पाड़े वधाउंदा ते लताड़े होए लोकां नूं आपस विच लड़ाउंदा है, एक देश नूं दूसरे देश के विरुद्ध खड़ा करता है, प्रतੱਖ हिंसा ते जबर करता है। ये निज़ाम जिहड़ा है सूखम हिंसा दे हथियार लगातार वरतदा है ते मनुख नूं प्राप्त जिहड़ा दिन ते रात का समा है उहदे उत्ते वध तो वध अधिकार पाउण दी जिहड़ी है वो कोशिश करता है। इहदे सामने मंडी दे विच वस्तां दे मंग घटण दा संकट हमेशा बनिया रहिंदा है। इस दे नाल नाल जिस तरह किसानी संकट विच है तां इजारेदारी, सरमाएदारी ते अवारा पूंजी के जिहड़े वरतारे वध रहे ने, बेरोजगारी का संकट जे साडे समाज का संकट है तो वह सरमाएदारी का संकट भी है। और इस गल दे विच कई वादे असीं कर सकते हैं। पर आओ मेरे ख्याल दे विच असीं इस गल तो ना भजीए कि जे सरमाएदारी संकट विच है तो खब्बे पक्षी महाज उस तो भी वड्डे संकट विच है। अते इस संकट नूं लभण लई सानू कोई लंबियां विचारधारक बहसां विच जाण दी लोड़ नहीं। असीं जो इत्थे हाँ
ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਣਪੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਨੀਰਸ ਅਤੇ ਪੇਤਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਨੂਪਮਾ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਸੱਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ, ਰਸਵਾਦੀ ਉਡਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਸੇਬਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ, ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ, ਰਮਾਇਣ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਬ੍ਰਹਮਵਰਤ, ਆਰਿਆਵਰਤ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼, ਕਕਈ, ਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ
कबायली जिहड़े योधे होए ने, शेखा खोकर, जसरत खोकर, सारंग खान, मोहन मंडेर, दुल्ला पट्टी, जैमल फत्ता, इन्हां नूं पंजाबी नायकां वजों पेश किया जाता है। ये जिहड़ी बात है ये लहिंदे पंजाब दे विच मेजर इसहाक मुहम्मद होना ने शुरू की सी। इधरले पंजाब विच बुद्ध प्रकाश होरां ने, मनजूर एजाज, नैन सुख ते होर लोग जिहड़े है इस बात नूं अगे वधा रहे हैं। और इस तरह पंजाबी की बात भी पाई जा सकती है पुरानियां अपभ्रंशां तो लैके ते हुण तक। और कई तरह दी बोलियां जिहड़ियां इत्थे रहीआं, टक्की, ककई, शोरसैनी, पिशाची, उन्हां दी गल कीती जा सकती है। पर मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि मध्यकालीन समयां तक इस भूगोलक खित्ते दे लोग जब बाद दे हमला आवरां नाल लड़दे हैं तां वो पंजाब नां दे विचार तो ऊर्जित नहीं हुंदे। वो लड़दे हैं अपने आप नूं बचाउण लई, अपने पिंड नूं बचाउण लई, जां राजियां रजवाड़ियां दी अगवाई विच रजवाड़ा शाहियां नूं बचाउण दे लई। उन्हां नूं जिहड़ियां इकाइयां, जिहड़ियां गल्लां उन्हां नूं ऊर्जित करदियां हन, वो हन कबीला, जात जां किसी राज, राठ जां राजे प्रति वफादारी। 18वीं सदी तो पहला धर्म के नां ते होई किसी वड्डी लामबंदी की निशानदेही नहीं हुंदी, भावें कि धर्म नूं कबीले, जात जां राजे दे धर्म नाल जोड़ के कई बार वेख्या जाता है। उदाहरण के तौर पर जदों सिकंदर के विरोध इत्थों के लोग लड़ते हैं तो वो अपने अपने कबीलियां दे मान ते गौरव लई लड़ते हैं। जदों मुहम्मद गौरी के हमलियां विच वो राजपूत राठां की सरदारी हेठ उन्हां दी वफादारी विच बजे हुए लड़ते हैं। उस तो बाद जब अकबर के समयां विच पहली बार जो मामला जड़ा है वो नकद के रूप में उगराया जान लगता है तो दुल्ला पट्टी जड़ा है वो डाकू तो बागी बनता है, तो वो अपनी स्थानक रहतल के लिए लड़ता है, बार दे वास्ते लड़ता है। तो जदों सदियां बाद किस्साकार किशन सिंह उहदा किस्सा लिखता है तो वो दुल्ले नूं बार की अणख का प्रतीक बनाता है। मेरा कहने का मतलब है कि पंजाब बार जिहड़ी है एक प्रतीक वजों उभरदी है, ना कि पंजाब। पंजाब विच ते पंजाबी साहित्य विच जिहड़ी स्थानकता तो पार जाण दा सब तो वड्डा उपराला जिहड़ा है सानू गुरु नानक देव जी के समयां दे विच नज़र आउंदा है। जदों गुरु नानक देव जी जदों बाबर हमला करता है तो उदों लोगों के हक विच आवाज़ उठाउंदे ने, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। वो इत्थों के लोगों का रिश्ता जिहड़ा है एक वड्डे खित्ते दे नाल जोड़ते हैं, जिन्हां नूं गुरु साहब जिहड़े आ, बाबा जी जिहड़े आ, वो हिंदुस्तान समझते हैं। ये जिहड़ी रिवायत है इसनूं हिंदुस्तान बारे गल करन तो पहला मैं पंजाब की गल करनी चाहुंदा कि लिखत साहित्य विच ये शब्द जिहड़ा शायद है अमीर खुसरो की लिखत विच आया। जदों उन्होंने पंजाब वाल आए, मुल्तान वाल, जदों एक जंग दे विच उन्हां दे सुल्तान का पुत्र मारिया जाता है तो वह मरसिया लिखते हैं, तो जिथे 5 दरिया इकट्ठे होंदे ने पाकपटन विच उस थां दे लई वो 5 आप वरतते हैं। तो ये पंजाब होर भी कई थां ते रैफरेंस हो सकते हैं। उस तो बाद भाई गुरदास जिहड़े ने वो गुरुआं दे नाल पंजाब नूं जोड़ते हैं। इहदा नाता तो गुरुआं ने जोड़िया सी। मेरा मतलब है कहण दा कि वो इसका जिक्र करते हैं तो कहते हैं पंजाबे गुरु की वडियाई। और किस्साकार नियामत खान ते हाफिज बुरखरदार पंजाब का जिक्र करते हैं तो ये पहले शायर ने जिहड़ी अपनी बोली नूं पंजाबी कहंदे ने, क्योंकि इस तो पहलां दे जिहड़े शायर ने किस्साकार ने वो अपनी बोली नूं हिंदकी, हिंदको जां होर जिहड़े आ वो शब्द जिहड़े आ दिंदे रहे। पर पंजाब की जिहड़ी सूरत है कित्थे उभरदी है, जिहड़ी पंजाब की जुल्म दे नाल लड़न की जिहड़ी सूरत है वो कित्थे उभरदी है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखत फतेहनामा दे विच उभरदी है। जदों वो औरंगजेब नूं कहंदे ने चुना आतशे जेर नालत निहम, जे पंजाब आबत नुखरदन दिहम, भाव मैं तेरे घोड़े दियां नालां हेठ अजे ही अग बाल दियांगा
कि पंजाब विच तैनूं पानी पीना नसीब नहीं होएगा। ये गुरु गोबिंद सिंह लिखते हैं। तो अज असीं वेख रहे हैं, अज भी किसान अंदोलन ने ये जिहड़ी अग है वो थां थां के उत्ते बाली हुई है। ये जिहड़ी टक्कर है हकीकी रूप दे विच गुरु अर्जन देव जी की शहीदी, गुरु तेग बहादुर की शहीदी, गुरु हरगोबिंद दे चुके कदमां, खालसे की साजना और नाल पहलां ही ये जिहड़ी है जुल्म नाल जोर अजमाई कर रही सी। और बंदा बहादुर की कमान हेठ ਸਿੰਘਾਂ ते किसानां दा घोल जिहड़ा है वो इनकलाबी पद्धर ते पहुंचदा है ते जगीरदारी का बहुत वड्डे हिस्से दे विच खात्मा हुंदा है। पर इहदे नाल नाल एक होर पंजाब जिहड़ा उसरिया है, जिसका जिक्र जिहड़ा है वो वारिस शाह करदा है और वो उहनूं शेख फरीद की परंपरा नाल जोड़ के वेखदा है। गुरु अर्जन देव जी ने भी सानूं शेख फरीद नाल जोड़िया सी ते वो कहंदा है, शकरगंज ने आन मकाम कीता, शकरगंज ने आन मकाम किया, दुख दर्द पंजाब दा दूर है जी। वारिस शाह साडे लई क्यों इन्ना महत्वपूर्ण है? क्यों बाबा बुद्ध सिंह अपनी किताबां समर्पित करता है? क्यों देश की वंड वाले अमृता प्रीतम उन्होंने आवाज़ां मारदी है? क्योंकि पंजाब की जिहड़ी भूगोलक इकाई है उसका महत्व सभ्याचारक जिहड़ा महत्व है वो वारिस शाह पछाणन वालियां विचों प्रमुख है। वारिस शाह की जिहड़ी लिखत है उहदे विच पंजाब बिल्कुल उहदे सामने मौजूद है। वो लिखदा है, रांझा हीर पिछे मज्जी चारदा सी ते मशहूर सी विच पंजाब होया। तो वो सिर्फ रांझे ते हीर का किस्सा नहीं लिख रहा, वो पंजाब ते पंजाबीयत, इत्थों की रहतल, इत्थों दीयां वख-वख वसेबां का किस्सा लिख रहा है। किस्सा शब्द साडे लई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाबियों ने अपने दुख दर्द जिहड़े है वो लोक गीतां ते किस्सियां दे विच कहे ने। वारिस शाह इस महत्व नूं बहुत पंजाब के महत्व नूं बखूबी जानता है। तो जदों नादर शाह पंजाब ते हमला करता है तो वो इसका दुख इस तरह बयान करता है, सारे मुल्क खराब पंजाब विचों मैनूं वड्डा अफसोस कसूर दा है। कसूर दा क्यों? क्योंकि कसूर वो थां सी जिथे वारिस शाह ने अपनी तलीम हासिल की। वो कसूर नूं अपना बाप मनदा है, अपना प्यो मनदा है तो लिखदा है, नादर शाह तो हिंद पंजाब थरके मेरे बाप दा तुद पचाल कीतो। और इस तरह जिहड़े बाबा नानक जी ने हिंदुस्तान की इकाई पेश की है उन्होंने भी वो चंगी तरह पछाणदा है। और हिंदुस्तान ते पंजाब दा जिहड़ा जुट है वो पंजाबी साहित्य दे विच वख-वख तरह नाल पेश होंदा है, किते जोड़ के रूप विच अते किते दुफाड़ के रूप विच। वारिस शाह इस दुफाड़ नूं हीर दा हुसन बयान करने लई वरदा है, सुरमा नैणा दी धार विच फबरिया चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा जी। और इस तरह किते पंजाब ते हिंदुस्तान कट्ठे होए ने ते वो कहंदा है, मज्जी जेड़ ना किसे दे होण जेरे, मज्जी जेड़ ना किसे दे होण जेरे, राज हिंद पंजाब ना बाबरी वे। और वो जदों अहमद शाह अब्दाली पंजाब दीयां औरतां नूं चुक के लै जांदा है तो वारिस शाह उस दर्द का वर्णन इदां करदा है, वारिस शाह कुड़ी पिंड विच ना रही काई, फौजां हिंद ते तुर्क चढ़ाइयां ने। उसनूं तुर्क कहंदा है, वो कोई वारिस शाह मुसलमान है, कोई ओदा साथ नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि वारिस शाह कुड़ी पिंड विच ना रही काई, फौजां हिंद ते तुर्क चढ़ाइयां ने। जदों अहमद शाह अब्दाली श्री हरमंदर साहब की बर्बादी करता है, सरोवर नूं पूर दिंदा है तो वो लिखता है, अहमद शाह वांगू मेरे मगर पै के पुट के हिंद दे चक दा ताल कीता। कि हिंद दा चक कहंदा है वो दरबार साहब नूं। और जदों पंजाब दिल्ली नालों टुट के अफगानिस्तान की रियासत का हिस्सा बनता है तो वारिस शाह इस कार्य का जिहड़ा जिक्र है बड़े दर्द नाल करदा है। एक बड़े तुहम्मल नाल वो तुहम्मल जिहड़ा तुहाडे दिल नूं हत्थ पाउंदा है, कहंदा है, हुक्म होर दा होर हो रहा, हुक्म होर दा होर हो रहा, अज मिली पंजाब कंधारियां नूं। ते इदां अहमद शाह अब्दाली ने जिहड़ा पंजाब के लुट्टन का सोग जिहड़ा मनाया है उदां किसी होर शायर ने नहीं मनाया। इसे करके जदों पिछों दे शायर जिहड़े है वो याद करते हैं, पंजाब नूं याद करते हैं तो वो वारिस शाह के हवाले दे नाल याद करते हैं, क्योंकि उहदियां नज़रां दे विच पंजाब
ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਤਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਸਰਮਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਦੂਸਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਾਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੇ ਚੁੱਕ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫ ਕੁੱਲ ਅਸਰਾਰਾਂ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਖੇੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਖੇੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੇ ਚੁੱਕ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫ ਕੁੱਲ ਅਸਰਾਰਾਂ ਹੋ। ਅਸਰਾਰਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਭੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ, ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਅਧਿਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਦਿਓਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹੂ ਤੋੜੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਅਯੂਬ, ਪੈਗੰਬਰ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਯਹਯਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨ, ਸਰਮਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਧੂਆ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇ ਵਹਦਤ ਜਾਮ ਪਲਾਇਓ ਮਨਸੂਰੇ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰਾਇਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਆਪ ਕਹਾਇਓ ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਹਮ ਦੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੂੰਜੇਗਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜੀ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਕਟਕ ਚੜਾਈ ਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਾਜੀ ਬਣ ਆਵੇਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੰਗ ਵਟਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਮਲੇ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਤਰਵਾਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਮਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਇਸ਼ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਈ ਕਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਈ, ਸ਼ਾਹ ਸਰਮਦ ਦਾ ਗਲਾ ਅਟਾਇਓ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ ਨਾ ਜਾਂ ਸੁਖਨ ਅਲਾਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵੀ, ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਸਰਮਦ ਵੀ, ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਈ ਜਦ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਕਾਣ ਵਜਾਈ, ਬੰਸੀ ਵਾਲਿਆ ਚਾਕਾ ਰਾਂਝਾ ਤੇਰਾ ਸੁਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਂਝਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਖੇਲੂੰਗਾ, ਹੋਰੀ ਖੇਲੂੰਗੀ ਕਹਿ ਬਿਸਮਿल्ला, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਲਏ ਝੂਟੇ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਉਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਫਿਰੇ ਜਿਮ ਬੇਲੇ ਕੇ ਸੁਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੀ ਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਕਿਸ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਉਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਜਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੂਪਤ ਰਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਦ ਪੁੱਛੇ ਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਉਤਰੇ ਨੇ ਦੇ ਵਲਾਇਤੋਂ ਪਕੜ ਗੰਢੀਰਾਂ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸੁੱਟਣ ਲੀਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੱਕਰ ਕਦੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਹਿੰਦ ਜਗੀਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਹਿੰਦ ਜਗੀਰਾਂ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਬਿਰਾਗੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਫੱਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਲਾਇਤ। ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਬਗਾਵਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਸਰਮਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲਾਇਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮਿੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾ ਗਰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਠ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਪਾ ਯਾਰੋ। ਉਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕੋਟ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਜੱਲਾਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਜੈਲਾਂ, ਦੁਆਬੀਆਂ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਮਜਰ ਅਲੀ, ਮਾਖੇ ਖਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ, ਅਲਾਈ ਬਖਸ਼, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੀ, ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜਾਏ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀਰਾਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀਰਾਨ ਹੋਏ, ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਮੁਲਕ ਅਜਾੜਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਾਸਤਾਈ, ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮਨਸੂਰ, ਸਰਮਦ ਔਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਾਈਓਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਤਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਣਗੇ ਵੈਣ ਡੂੰਗੇ, ਜਦ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਫੀ, ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਮਨ ਕੂਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ 1913 ਤੋਂ 1915 ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਵਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਗਦਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, 1913 ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਖੁਦਾਏ ਬੇਦਾਰ ਬੈਠੀ, ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਨਵਰੀ 14 ਵਿੱਚ, ਜਾਗੋ ਹਿੰਦ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਨੂਰ ਚਸ਼ਮੋਂ ਵਿੱਚ ख्वाब ਦੇ ਲਾਇਆ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ, ਕਿਸਮਤ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤੇਜ ਹੋਈ, ਭਾਗ ਗਿਰ ਗਏ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ, ਆਓ ਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੋ, ਟੰਗ ਸੋਚੀਏ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵਣੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 1914 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਖਿਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਲਾਂ ਦੀ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਟਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਗਾਵਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਲਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 57 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਵਾਲ ਜਾਰੋ, ਨਾਭਾ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵਾਲ ਜਾਰੋ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਜੇ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਦਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਮਈ 1857 ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੂਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰਦਿਆ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਵੇਂ, 10 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਭੁਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ, ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਮ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂਤੀਆ ਤੋਪ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਪਾਹ ਸਲਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਂਸੀ ਨਾ ਛੱਡ ਸਾਂ ਜਿੱਚਰ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਲਿਖੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਲਲਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ, ਮਾਡਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਗ ਕਮਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗੋ ਜੰਦਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੁਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪੁਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਖੂਨ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਬਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਲੱਖਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਉਹ ਗਦਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਚੰਦ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਰਕਤੁੱਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ, ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ, ਹਰਦਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਮਿਸਟਰ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਬੇਗਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਜੰਗਲ ਮਲ ਬੈਠੇ, ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰਦਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰਾ ਅਜੀਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਮਰ ਗਾਲੀ, ਬਦਲਾ ਦੇਵ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ
ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੇਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸੇਲਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਗੋੜਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਫੱਟਿਆਂ ਪਾਟ ਗਏ ਹੱਥ ਸਾਡੇ, ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਬੜੇ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ ਪਛਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਦਰ ਗਰਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਗਰਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਦਰ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਗਰਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਚੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ੀ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਇੱਥੇ, ਕੜਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਜੋ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਕਰਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ, ਹੋਏ ਜਮ ਤੇ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਰਲਿਆ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ, ਵੇਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਇੱਥੇ, ਕੋਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬਰਾਜਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸ਼ਹੀਦ ਰੋ ਰੋ, ਲਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾਨ ਇੱਥੇ, ਪਾਪਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਏ, ਆਵੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ, ਕੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਫ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਜਵਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਛੇੜ ਖਾਂ ਰਬਾਬ ਪਾਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਕਬਤ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਸਿੰਜੋ ਬੂਟੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਬਾਗ ਸਵਰਾਜ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਮਰਜਾਵਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਔਰ ਰੌਲਟ ਲੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਤੋਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-4 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਦਿਲਾ ਉੱਠ ਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਏ ਵੇਖੀਏ ਯਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਚੁੰਮੀਏ ਧਰਤ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਖੀਂ ਤੱਕੀਏ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਣ ਅੱਗੇ, ਤਾਨ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ,
ਚਰਨ ਪਰਸੀਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਚੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੜਾ ਸਫਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ। ਮਨਾ ਲਾਭ ਕੀਏ ਤੇਰੇ ਜਿਉਣੇ ਦਾ, ਗਿਉਂ ਬਾਗ ਨਾ ਜਾਏ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਲਹਿਰ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਬਹਿਰ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖੀ। ਖਾਦੀ ਆਪ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਟੀ, ਵੀਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪੈਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖੀ। ਸੁਣੇ ਰਾਗ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਗ ਅੰਦਰ, ਸਤਨਾਮ ਨਾ ਤੁਨੀ ਜਕਾਰ ਵੇਖੀ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਲਸ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੀ। ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾ ਕਾਰ ਵੇਖੀ। ਦਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖੀ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਤਿਆਗ ਦੇ ਗਫਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰ ਜਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਵੇਖ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਆਦ ਧਰਮੀ ਲਹਿਰ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ 1938 ਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 1930, 1940, 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਭੋਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ 1940, 1947 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹੇਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭੌਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਇਉਂ ਚੀਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਅਚਨਚੇਤ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਬੇਬਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗੂੰਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀਆਂ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ, ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅੱਧ-ਖੜਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਉਮੀਦਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਮੀਦਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਜਰਖੇਜਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮੈਂ 1968 ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਦਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਲਜਵੇਅਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਖਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਰ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾਂ ਹਨ। ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਹਨ, ਟਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ 1666 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਸਤਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੋਦਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਮਦ, ਸਾਈਂ ਸਰਮਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੋਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਵਾਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੀਏ ਸਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਤੁੰਦਵਾਰਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਅਬਲ ਮੁਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਥਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਤਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਕਾਜੀ ਅਬਲ ਮੁਕਰਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ 1669 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜਮੋਤੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਵੀਰ ਭਾਣ, ਉਹ ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਮਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1672 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕੈਦ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1708 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾਰਨੌਲ। ਔਰ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ 25 ਸਿੱਖ ਹੈ, 30 ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਾਂਦੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਨੇ ਲਈ। ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਉਗਮਦੇ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਨਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਮਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਈ ਹੋਈ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਕੋਈ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਨਾਰਨੌਲ ਤੇ ਮਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੜੀ ਕੱਚੀ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੜੀ ਕੱਚੀ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੜੀ ਕੱਚੀ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ, ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਲਾ ਸਕਦਾ ਏ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਨ, ਲਾ ਸਕਦਾ ਏ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਨ, ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਤਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਏ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਖੜੀ। ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਖੜੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਖੜੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਖੜੀ। ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਏ ਲੜੀ, ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਏ ਲੜੀ, ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਏ ਲੜੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਖੜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।